Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 4 of Mathematics, chapter number 4, quadratic equations. First of all, we shall discuss the questions given to you in homework in previous video lecture and then we shall move ahead. So let's start. So let us start with example number 10 that was given to you in homework. Solve question number 2, sub question 1 of exercise 4.1 by using the quadratic formula. So let us see the question first. Area of rectangular plot is 528. Length of the plot is 1 more than twice its breadth. So you can clearly see that the value of length is dependent upon breadth. So let us first assume that breadth is equal to x. Length is 1 more than twice its breadth. So 1 more એટલે plus 1 and twice its breadth એટલે 2x. Right? હવે rectangle ના area ની formula છે L into B, length into breadth. So we can write length into breadth is 528. Values મૂકી છે અને equation પૂછી છે. આ આપણે પહેલા બી કરેલું છે. Right, in first video lecture itself. હવે આપણે આવડી આ જે equation છે, right, we have to solve this equation by the quadratic formula. Right, so we can write a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 528. a, b અને c ની વેલ્યુ માંથી આપણે ગોતવાની છે discriminant ની વેલ્યુ. Right, so let us find the value of discriminant. So d is equal to b square minus 4ac. Instead of b we shall write 1. a and c ની જગ્યાએ 2 અને minus 528. 1 square is 1, minus minus plus. આ બધાને multiply કરો તો we get 4224. Plus 1 કરો તો 4225. So clearly d is greater than 0. And if d is greater than 0, two real and distinct roots exist for given equation. Right? Now let us apply the quadratic formula. X is equal to minus b plus or minus root b upon 2a. Instead of b we can write 1. Instead of d we can write 4225 and instead of a we can write 2. Input the values. 4225 no square root થઈ જશે 65 અને નીચે 2 2s are 4. Now we will split minus 1 plus 65 minus 1 minus 65. So minus 1 plus 65 is 64. 64 upon 4 is 16. And second case is minus 1 minus 65 upon 4. That is minus 66 upon 4, which is not possible. Why? Length and breadth ની value જ્યારે negative હોઈ શકે નહીં. X નો answer 16 મળી ગયો છે. Right, so breadth is equal to x is equal to 16. Length is 2x plus 1. X ની જગ્યાએ 16 આવી જશે તો length ની value મળી જશે 33. So this is breadth 16 and this is length 33. Fine. If you have any doubts, you can write this down in your CW. Let us move ahead. Next is example number 13. ત્રણ equation આપેલી છે, ત્રણેયને આપણે step by step quadratic formula થી solve કરીએ. First equation 3x square minus 5x plus 2. સૌથી પહેલા તો equation માંથી આપણે a, b અને c ની value find કરી છે. We have a is equal to 3, b is equal to minus 5 and c is equal to 2. આ બધાની હેલ્પથી આપણે b square minus 4ac એટલે કે d ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ. બરાબર ને? તો b નો સ્ક્વેર એટલે minus 5 નો સ્ક્વેર 25 અને 4 3s are 12 ને 12 2s are 24. 25 minus 24 આપણો આન્સર આવી ગયો 1. So value of d is greater than 0, so I can say that real roots exist. એના પછી આપણે શું કરવું પડશે? x ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવી પડશે. અહીંયા ડાયરેક્ટલી આન્સર લખ્યો છે, આપણે બાજુમાં ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીને બતાવી દઈએ. x is equal to minus b plus or minus root b upon 2a. એમાં માઇનસ અને b ની જગ્યાએ પાછું આવી જશે minus 5 plus or minus root 1 whole divided by 2 into 3. Now you can compare over here. 2 3s are 6, minus minus plus 5 and a plus or minus root of 1. Right, 5 plus 1 is 6, 6 upon 6 is 1. 5 minus 1 is 4, 4 upon 6, 4 upon 6 નું બની ગયું 2 upon 3. તો અહીંયા આપણી પાસે રૂટ્સ મળી ગયા છે. રાઈટ, થોડા તો અહીંયા શોર્ટકટમાં ટેક્સ્ટ બુકના લોકોએ સ્ટેપ કરી આપ્યા છે, બટ તમે તો આપણી મેથડથી જ વૈધા હશો આગળ, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હશે નહીં. સ્ટીલ ડાઉટ હોય તો અહીંયા જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, x square plus 4x plus 5 is equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 5. Again we shall find the value of capital D, that is b square minus 4ac. We get minus 4. Now minus 4 is definitely less than 0, and if d is less than 0, no real roots exist for the given equation. And values less than 0 આવે છે.
અને જો d ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 આવે તો એ ઇક્વેશનના રૂટ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકતા નથી. રાઈટ, સો ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ હેવ બીન ડન. લેટ અસ નાઉ સી ધી થર્ડ વન. Yes, so here we have third one, 2h square minus root 2h plus 1. A ની વેલ્યુ 2, b ની વેલ્યુ minus 2 root 2 અને c ની વેલ્યુ 1. b square minus 4ac ફાઇન્ડ કરીએ. રાઈટ, તો b એટલે minus 2 root 2 the whole square. હવે આ સમજવા જેવું છે. minus 2 root 2 the whole square minus 4 into a ની વેલ્યુ 2 અને c ની વેલ્યુ 1. તો 4 2s are 8, 8 1s are 8. એ અહીંયા આવી ગયું. અને અહીંયા -2 નો સ્ક્વેર 4 અને √2 નો સ્ક્વેર 2, તો 4 2s are 8. અહીંયા બી 8 આવે છે, અહીંયા બી 8 આવે છે. આન્સર ઇઝ 0. If d is equal to 0, two real roots exist, but they are equal. રાઈટ, અહીંયા d ની વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ 0 છે. હવે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા શું છે? x is equal to minus b plus or minus root d upon 2a. Minus as it is. b ની જગ્યાએ શું આવી જશે? -2 root 2 plus or minus root of 0 whole divided by 2 into 2. રાઈટ, તો નીચે આપણી પાસે આવી જશે 2 2s are 4. ઉપર આપણી પાસે આવી જશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 root 2. તો શું આવી ગયું આપણી પાસે? 2 root 2 upon 4. આ 2 અહીંયા 2s are કેન્સલ થશે, તો √2 upon √2 વધશે, અને √2 પછી અહીંયા √2s are કેન્સલ થશે, તો આપણી પાસે આવી જશે 1 upon √2. આવું એક પર પ્લસ કરો ને એક પર માઇનસ કરો તો બંને વત્તા આન્સર સેમ આવશે. Right, again I will say that this third one is very much important. Please pause the video and write this in your CW in case you have any doubts. Next is number 14, and again I will say that these both are important. Base of questions cha, and such type of questions are important. H plus 1 upon h is equal to 3. આવો સમ આપણે કાલે બી જોયો હતો. મલ્ટીપ્લાઇંગ ઓલ ધ ટર્મ્સ બાય h, તો અહીંયા h સ્ક્વેર આવી જશે, અહીંયા h અને h કેન્સલ આવી જશે, અહીંયા 3h આવી જશે. 3h આ બાજુ આવી જાય તો -3h. a ની વેલ્યુ 1, b ની વેલ્યુ -3, c ની વેલ્યુ 1, b સ્ક્વેર -4ac ફાઇન્ડ કરીએ. આન્સર આવી જાય છે 5. d is greater than 0, so definitely we have two real and distinct roots. -b plus or minus root d upon 2a ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશો તો આવું મળશે. એક વાર 3 plus √5 upon 2, બીજી વાર 3 minus √5 upon 2. Much simpler. Right, in case you have any doubts, please write from over here. Let us move to the next one. 1 upon h minus 1 upon h minus 2. Right, અહીંયા હું તમને થોડું સમજાવું તો ચલો. 1 upon h minus 1 upon h minus 2 is equal to 3. તો h minus 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે 1 સાથે, માઇનસ આવડો h અહીંયા 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, અને હોલ ડિવાઇડેડ બાય x into x minus 2 as it is રહેશે is equal to 3. ઉપર આવી જશે x minus 2 minus x, નીચે x મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે તો આપણી પાસે આવી જશે x square minus 2x is equal to 3. x and minus x will cancel each other. બરાબર ને? તો -2 as it is રહેશે, 3b as it is રહેશે, આવડું આ સામે વયું જશે, તો અહીંયા આવી જશે h square minus 2x. -2 is equal to 3 into h square is 3h square, અને 3 into -2 is -6h. -2 પેલી બાજુ જવા દો, we get 3h square minus 6h plus 2. So finally we have 3h square minus 6h plus 2 is equal to 0. Right, જે તમને અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. Fine. આની અંદરથી આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ. a ની વેલ્યુ 3, b ની વેલ્યુ -6, c ની વેલ્યુ 2. સિમ્પલી અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ b સ્ક્વેર minus 4ac. આપણે જોઈએ છે કે d ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 આવે છે, અને પછી એને ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાનું છે. બરાબર ને? 6 અહીંયા છે, અહીંયા બી 6 છે. 12 ની અંદર તમે કોમન કરો તો 4 into 3, 4 નો સ્ક્વેર રૂટ શું બની જાય? 2. તો અહીંયા આવી જાય છે 2 root 3. બધાની અંદર 2 કોમન છે, તો 6 માંથી 2 કોમન કાઢી લો તો 3 વધે. અહીંયાથી 2 પૂરેપૂરો નીકળી ગયો તો √3 વહી દો, અને નીચે ફરી પાછું 3 આવી જશે. So we have 3 plus √3 upon 3 and 3 minus √3 upon 3. Again, this sum is much important. Right? Please pause the video and write this in your CW in case you have any doubts. Fine, let us move ahead. So yesterday we saw up to exercise 4.3 main question number 3. Today we are seeing exercise 4.3 main question number 4. The sum of reciprocals of Rahman's age
3 years ago and 5 years from now is 1/3. સિંગલ સેન્ટેન્સ આપ્યો છે, એની અંદરથી જ આપણે એઝમ્પશન કરવાનું છે ને એની અંદરથી ઇક્વેશન બનાવવાની છે. પહેલી વસ્તુ, આ નોર્મલ એજ વાળા સમ થી અલગ છે ભાઈ. નોર્મલ એજ વાળા સમમાં બે અલગ અલગ માણસો હોય, આની અંદર એક જ ભાઈ છે રહેમાન. અને એક વસ્તુ મેં તમને શીખવાડેલી છે કે જ્યારે બી એજ વાળો સમ આવે ત્યારે સૌથી પહેલા પ્રેઝન્ટ એજ અઝ્યુમ કરવાની. સો લેટ અસ અઝ્યુમ ધેટ ધી પ્રેઝન્ટ એજ ઓફ રહેમાન ઇઝ ઇક્વલ ટુ x years. રહેમાન ભાઈની અત્યારની એજ x years છે. શું કે છે આવડું આવે 3 years ago, તો 3 વર્ષ પહેલા કેટલી એજ થઈ જશે x -3. અને એના પછી લખ્યું છે 5 years from now, મતલબ આફ્ટર 5 years. તો અત્યારે x છે તો આફ્ટર 5 years બની જશે x + 5. હવે આપણે ક્વેશ્ચન પાછું વાંચીએ. સમ ઓફ રેસિપ્રોકલ્સ ઓફ રહેમાન્સ એજ 3 years ago, મતલબ x -3 નો રેસિપ્રોકલ શું થશે 1/x - 3. and 5 years from now એટલે x + 5 નો રેસિપ્રોકલ શું બની જશે 1/x + 5. આનો રેસિપ્રોકલ પ્લસ આનો રેસિપ્રોકલ બંને તમે એડ કરો તો તમને 1/3 મળી જશે. let us write that, right? sum of reciprocals of Rahman's age before 3 years and after 5 years is 1/3. તો before 3 years શું છે x - 3 અને રેસિપ્રોકલ શું બની જાય 1/x - 3. sum એટલે પ્લસ, after 5 years age છે x + 5 બટ રેસિપ્રોકલ શું બની જશે 1/x + 5 અને સમેશન શું આવે છે 1/3. હવે આ તો તમારા માટે નોર્મલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયું. આવું તમે ક્વેશ્ચન નંબર 3 માં કરેલું છે. what we will do cross multiplication. x + 5 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, x - 3 અહીંયા 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે અને આ બંને અંદરો અંદર મલ્ટીપ્લાય થશે. like this, x + 5 into 1 is x + 5, x - 3 into 1 is x - 3 and this both brackets are multiplied. અહીંયા x + x 2x બની જશે, 5 - 3 + 2 બની જશે. તો ઉપર આપણી પાસે છે 2x + 2, નીચે મલ્ટીપ્લાય કરો તો x into x is x², x into 5 is 5x, -3 into x is -3x, -3 into +5 is -15. રાઈટ, ઉપર અગેન આપણી પાસે છે 2x + 2, નીચે 5x - 3x એટલે 2x. નાઉ અગેન ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય, 3 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે અને આવડું આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે. રાઈટ, સો 3 2s are 6x, 3 2s are 6 અને આ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અહીંયાથી બધું પેલી બાજુ જવા દો તો x² will remain as it is. 2x તો છે જ, 6x એમાંથી માઈનસ થઈ જશે તો -4x આવી જશે અને -15 તો હતું જ, એમાં હજી -6 આવશે તો -21. LHS is equal to RHS, so I can write h² - 4x - 21 is equal to 0. અહીંયા પહોંચી ગયા પછી હવે બે ભાગ પડે છે. અહીંયા પહોંચી ગયા પછી તમે બે વસ્તુ કરી શકો છો. either you can do factorization or you can do quadratic formula. અને આ વાત આપણે પહેલા બી થઈ ચૂકી છે. જે લોકોને ફેક્ટરાઇઝેશનમાં કમ્ફર્ટ નથી તમે બિંદાસ ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલા જ યુઝ કરો, કારણ કે બંને મેથડ થી આન્સર સેમ આવશે. રાઈટ, અને હા, જે લોકોને ફેક્ટરાઇઝેશન ફાવે છે, જો ક્વેશ્ચનમાં કોઈ સ્પેસિફિકેશન આપવામાં આવેલું નથી તો તમે બિંદાસ ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ એપ્લાય કરો. ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. મેં અહીંયા ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ એપ્લાય કરી છે. વાય? ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલા ઈઝી છે, બધાને આવડી જ જશે. બટ આપણે એક નાનકડું હોમવર્ક તમને આપીએ છીએ. સપોઝ હું અહીંયા ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ થી સમ કરું તો તમારે CW માં ફેક્ટરાઇઝેશન મેથડ તો કરવાની જ છે, પણ સાથે સાથે હોમવર્કની અંદર તમારે એકવાર આવડો આ સેમ સમ ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલાથી બી સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. ઓર CW ની અંદર અહીંયા સુધી તો સેમ જ આવશે. એકવાર ફેક્ટરાઇઝેશન થી આન્સર ગોતવાનો અને બીજી વાર ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલાથી આન્સર ગોતવાનો, તો આપણે બંનેની પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. Now here I am having x² - 4x - 21 is equal to 0. રાઈટ, અહીંયા મારે ફેક્ટરાઇઝેશન કરવું છે તો 1 into -21 -21 આન્સર નેગેટિવ લેવો, એક ફેક્ટર પ્લસ બીજો માઇનસ. 21 ના એવા ફેક્ટર જોઈએ છે કે વચ્ચે 4 આવવો જોઈએ, ડેફિનેટલી 7 and 3. 7 અને 3 માં મોટો નંબર થયો છે 7, તો 7 ને નેગેટિવ સાઇન જશે, 3 ને પોઝિટિવ સાઇન જશે. તો અહીંયા -4x ની જગ્યાએ શું આવી જશે +3x - 7x. 3 7s are -21 અને 3 - 7 is -4. પહેલા બંનેની અંદર x કોમન છે, અંદર x + 3 આવશે, બાજુમાં બી x + 3 આવશે જ. આને અને આને સેમ બનાવવા માટે બહાર -7 લખવું પડશે. ફરી પાછું આ બંનેમાં x + 3 કોમન છે ને બીજું શું છે x - 7.
either first bracket is 0 or second bracket is 0. H plus 3 is 0, h is equal to minus 3, which is not possible. Age ક્યારે નેગેટિવ ન હોય. H minus 7 is equal to 0, તો આપણી પાસે આવી ગયું h is equal to 7. What is h? That is present age of Rehman, so we can write present age of Rehman is 7 years. Right, very much simple. Please pause the video and write this in your CW. Next is exercise 4.3, main question number 5. In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. આનાથી આપણે વાંચવું જ નથી. શેફાલી બેન બે એક્ઝામ આપે છે, એક મેથ્સ ની અને એક ઇંગ્લિશ ની, અને બંનેના જે માર્ક્સ આવે છે એનો ટોટલ 30 થાય છે. તો આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે સપોઝ એને મેથેમેટિક્સ ની અંદર 10 માર્ક આવે તો ઇંગ્લિશમાં કેટલા આવે 20. કેવી રીતના મળ્યું? ઇંગ્લિશમાં 20 આવે, 30 માંથી મેથ્સના માર્ક માઈનસ કરી દીધા. તો આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે ભાઈ એના માર્ક્સ જો મેથેમેટિક્સમાં h હોય તો ઇંગ્લિશમાં 30 માઈનસ h થઈ જશે, અને જો ઇંગ્લિશમાં h હોય તો મેથેમેટિક્સમાં 30 માઈનસ h થઈ જશે. બરાબર ને? સમેશન વાળા સમૂહ ઘણા બધા બરાબર છે ભાઈ, બે વસ્તુનો ટોટલ 30 છે, તો આપણે એમાંથી કહી શકીએ કે ભાઈ એકની વેલ્યુ h છે તો બીજાની વેલ્યુ 30 માઈનસ h છે. રાઈટ? તો એવી જ રીતના અહીંયા મેથ્સ અને ઇંગ્લિશનો ટોટલ આપણને 30 કીધેલો છે, તો ગમે તે એકની વેલ્યુ h હશે તો બીજાની વેલ્યુ 30 માઈનસ h હશે. Right, so let us first assume that marks obtained by Shefali in maths is equal to x. તો મેથ્સ માં જો એને h માર્ક્સ આવેલા હશે તો ઇંગ્લિશ ની અંદર કેટલા થઈ જશે? 30 minus x. રાઈટ? હવે શું કીધું છે? had she got 2 marks more in mathematics. અત્યારે મેથેમેટિક્સ માં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે? x. હવે આપણે શું કહીએ છીએ કે ભાઈ જો એને મેથેમેટિક્સ ની અંદર 2 માર્ક વધારે આવે તો અત્યારે h છે, 2 માર્ક વધારે હોય તો h + 2 આવી જાય. બીજું શું છે? 3 marks less in English. અત્યારે ઇંગ્લિશ ની અંદર 30 minus x છે, 3 માર્ક ઓછા કરું તો 30 minus x, અને હજી એમાં -3 કરવું પડે. આટલા તો હતા, હજી બીજા -3. આને સોલ્વ કરો તો 30 minus 3 is 27. તો હવે આ એના નવા માર્ક્સ થઈ ગયા. જો એને મેથ્સમાં h મળે તો ઇંગ્લિશમાં 30 minus h મળે. હવે જો એને મેથ્સમાં h + 2 મળે તો ઇંગ્લિશમાં 27 minus h માર્ક્સ મળે. The product of their marks would have been 210. એટલે જો એને મેથ્સમાં આટલા માર્ક હોય અને ઇંગ્લિશમાં આટલા માર્ક હોય, આને અને આને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો એને 210 થાય. તો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ, પ્રોડક્ટ ઓફ માર્ક્સ obtained by her is 210. બરાબર ને? તો એને કેટલા માર્ક્સ છે? h + 2 multiplied by 27 minus h is equal to 210. Now let us multiply x into 27, 27x. X into minus x is minus h square. 2 into 27 is 54. 2 into minus x is minus 2x. Right? વધીએ આપણે આગળ, minus h square as it is. 27x minus 2x is 25x. 54 as it is. 210 આ બાજુ આવે તો માઈનસ થઈ જાય, તો 54 minus 210 કેટલું થઈ ગયું? minus 156 is equal to 0. Right? લેફ્ટ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ સાઈડ, બધું આપણે રાઈટ સાઈડ જવા દઈએ તો આપણને મળી જશે h સ્ક્વેર minus 25h plus 156 is equal to 0. Clear? I hope you don't have any doubts over here. સર હું આને જ લઈને સોલ્વ કરી નાખું તો ચાલશે, સેમ જ આન્સર આવશે, એમાં કંઈ ફેર જ નથી પડવાનો. અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ થી બધું તમે રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ તો આઉટ તમને મળવાનું છે. નાઉ ધીસ ઇઝ યોર ઇક્વેશન. રાઈટ? આને તમે ક્વાડ્રેટિક મેથડ થી બી સોલ્વ કરી શકો છો, ફેક્ટરાઇઝેશન થી બી સોલ્વ કરી શકો છો, બટ અત્યારે આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન થી સોલ્વ કરશું. લેટ અસ રાઇટ ધીસ ઇક્વેશન અગેન. અહીંયા 1 into 156, તો આન્સર આવી ગયો 156. આન્સર પોઝિટિવ આવ્યો તો બંને ફેક્ટર પ્લસ હશે ઓર બંને ફેક્ટર માઈનસ હશે. રાઈટ? નાઉ મિડલ ટર્મ નેગેટિવ છે તો બંને ફેક્ટર માઈનસ હશે. 156 ના બે એવા ફેક્ટર જોઈએ છે કે અહીંયા સમ કરું તો 25 આવે. રાઈટ? 156 ના બે એવા ફેક્ટર છે 12 અને 13. 12 અને 13 બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 156 આવી જશે. રાઈટ? અને 12 અને 13 ને એડ કરશો તો 25 આવશે. તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ -25 I shall write -12 -13. ફર્સ્ટ બંનેમાં h કોમન છે તો અંદર h -12 આવશે. સેમ h -12 આ બંનેમાં બી કોમન આવ્યો. આને અને આને સેમ બનાવવા માટે -13 લખવું પડશે. Now we have h -13 into h -12. Either first bracket is 0 or second is 0. અહીંયા h ની વેલ્યુ 12 મળે છે, અહીંયા h ની વેલ્યુ 13 મળે છે. Now what is x? Marks obtained in maths. તો maths માં જો 12 માર્ક્સ મળે તો ઇંગ્લિશમાં કેટલા મળશે? 30 - 12, that is 18.
અને એનું ઊંધું બી પોસિબલ છે, બરાબર ને? આ તો ઠીક છે, આપણે મેથ્સ ને એચ અઝ્યુમ કર્યો, કોઈ છે આવીને ઇંગ્લિશ ને બી એચ અઝ્યુમ કરી શકે ને, that is also possible because આમાંથી ક્લેરિફિકેશન નથી. તો this can be vice versa. આના બે આન્સર પોસિબલ છે. ભાઈ મેથ્સ માં 12 માર્ક્સ હોય તો ઇંગ્લિશ માં 18 ઓર vice versa, રાઈટ? ઇંગ્લિશ માં સોરી મેથ્સ ની અંદર 13 માર્ક્સ હોય, રાઈટ? h is equal to 13, તો ઇંગ્લિશ ની અંદર 17. there are two cases possible. તમને એકવાર h ની વેલ્યુ 12 મળે છે, બીજી વાર h ની વેલ્યુ 13 મળે છે. તો જો મેથ્સ ની અંદર 12 હોય તો ઇંગ્લિશ ની અંદર 18 હશે, અને જો મેથ્સ ની અંદર 13 હશે તો ઇંગ્લિશ ની અંદર 17 માર્ક્સ હશે. there are two cases over here because આમાં બંનેમાંથી કોઈ વેલ્યુ નેગેટિવ આવતી નથી. ફાઇન, આ જ આન્સર તમારે ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલાથી બી ટ્રાય કરવાનો છે, રાઈટ? પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. Let's use question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. Diagonal ની વેલ્યુ shorter side ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, એટલે longer side ની વેલ્યુ બી shorter side ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. આપણે આગળ વાંચવું જ નથી, સૌથી પહેલા તો આપણે shorter side ને x અઝ્યુમ કરી લઈએ. સપોઝ આ તમારો રેક્ટેંગલ છે ABCD, બરાબર ને? એની અંદર ડાયાગોનલ છે, અને આપણે શોર્ટર સાઈડ એટલે આમાં શોર્ટ મને દેખાય છે BC, તો BC ને આપણે અઝ્યુમ કરી લઈએ x, બીકોઝ ડાયાગોનલ ની વેલ્યુ બી શોર્ટર સાઈડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર ને? અને લોંગર સાઈડ ની વેલ્યુ બી શોર્ટર સાઈડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. So let us assume that this shorter side BC is equal to x. હવે ક્વેશ્ચન વાંચીએ. લોંગર સાઈડ શું છે? 30 meters more than shorter side. તો શોર્ટર સાઈડ જો h હોય તો લોંગર સાઈડ શું બની જશે? h plus 30 meters more. અને અહીંયા લોંગર સાઈડ કોણ છે? AB, તો AB આપણું બની જશે h plus 30. એન્ડ ફાઇનલી ડાયાગોનલ કોણ છે? AC, અને ત્યાં શું લખ્યું છે? it is 60 meters more than the shorter side. શોર્ટર સાઈડ h છે, તો ડાયાગોનલ એનાથી 60 મોર છે, તો આ આપણું બની જશે h plus 60. શું કીધું છે? ફાઇન્ડ ધ સાઇડ્સ ઓફ ધ ફિલ્ડ. ફિલ્ડ ની સાઇડ્સ એટલે આ લાંબી સાઈડ અને આ નાની સાઈડ, લોંગર સાઈડ અને શોર્ટર સાઈડ મારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, મતલબ મારે AB અને BC ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીને આપવાની છે. નાઉ ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. આવડું આ તો રેક્ટેંગલ છે, અને રેક્ટેંગલ ની અંદર આવડો આ એંગલ કેટલો હોય? 90, રાઈટ? ધીસ એંગલ ઇઝ 90. તો આ જે ટ્રાયેંગલ મને અહીંયા દેખાય છે એની અંદર આપણે પાયથાગોરસ થિયરમ એપ્લાય કરી શકીએ. 90 ની સામેની સાઈડ AC is hypotenuse, તો પાયથાગોરસ થિયરમ પ્રમાણે AC square is equal to AB square plus BC square, right? AC ની, AB ની અને BC ની વેલ્યુ મૂકો. this is x plus 60, this is x plus 30 and this is x. અહીંયા h ફાઇન્ડ કરો, a plus b the whole square. તો અહીંયા મારી પાસે આવી જશે x square plus 120h, 60 નું ડબલ 120 into x, અને 60 નો સ્ક્વેર 3600. એવી જ રીતના અહીંયા h સ્ક્વેર 30 નું ડબલ 60 અને 60 into x, અને 30 નો સ્ક્વેર 900, અને આવડું આ h સ્ક્વેર. આમાંથી ગમે તે એક h સ્ક્વેર ને આપણે કેન્સલ કરી આપીએ લાઈક ધીસ. સપોઝ this h square and this h square cancel each other, તો આવડું આ h સ્ક્વેર તો આપણી પાસે વધ્યો જ આ રહ્યો. 60h અહીંયા હતું, પ્લસ 120h ઓલી બાજુ જાય તો માઈનસ 120h, તો 60h માંથી 120h માઈનસ કરો તો આપણી પાસે માઈનસ 60h વધશે. એવી જ રીતના પ્લસ 3600 છે, પેલી બાજુ જાય તો માઈનસ, તો 900 માંથી 3600 માઈનસ કરશું તો we will get 2700. left is equal to right, તો આપણે આને લેફ્ટ સાઈડ લખી શકીએ છીએ h square minus 60h minus 2700 is equal to 0. આને by quadratic formula or by factorization સોલ્વ કરવાનું છે, અને આને સોલ્વ કરવું ખૂબ જ ઈઝી છે. 1 into minus 2700 is minus 2700, right? હવે 27 સાંભળીને એટલે 9 3s are 27 જ યાદ આવે, તો 90 અને 30, બરાબર ને? 30 માંથી 90 માઈનસ કરો તો minus 60 આવશે, અને 30 અને minus 90 ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો minus 2700 આવશે. So instead of minus 60 we can write 30h minus 90h. હવે જે લોકોને અહીંયા કન્ફ્યુઝન છે તમે આ કરતા જ નહીં, you can go for quadratic formula. પહેલા બંનેની અંદર h કોમન છે, અંદર h plus 30 આવશે, અહીંયા આવ્યું તો અહીંયા બી આવશે જ, અને આને સેમ બનાવવા માટે minus 90. Now we have h minus 90 into h plus 30. Either h plus 30 is 0 or h minus 90 is 0. If h plus 30 is 0, h is equal to minus 30, which is not possible. કોઈ પણ સાઈડની લેન્થ ક્યારે નેગેટિવ હોઈ શકે નહીં. સેકન્ડ કન્ડિશન ઇઝ h minus 90 is equal to 0.
so we get h is equal to 90. તો h એટલે શું છે shorter side, તો shorter side is equal to h is equal to 90. longer side is h plus 30, તો 90 plus 30 gives us 120 અને diagonal શું છે h plus 60, તો 90 plus 60 gives us 150. Fine. I hope this is very much clear to you and you don't have any doubts. This type of sums are also important. Please pause the video and write this in your CW. Next is question number 7. The difference of squares of two numbers is 180. ith condition આપી છે. Difference of squares of two numbers is 180. આને assumption માં લેવી કે પછી આપણે ફોર્મ્યુલા બનાવવામાં કે ઇક્વેશન બનાવવામાં લેવી એનો આપણે જોઈએ. બટ બે નંબરના સ્ક્વેરનો difference of squares of two number मतलब पहला नंबर नो स्क्वायर माइनस बीजा नंबर नो स्क्वायर is equal to 180. Second, the square of smaller number is 8 times the larger number. હવે તઈ મજા આવી. smaller ને larger number વાર્તા તો થઈ અને શું લખેલું છે square of smaller number is 8 times the larger number. તો smaller number ની value definitely larger number ઉપર dependent છે. Let us assume that larger number is equal to x. Larger number is equal to x. હવે એને શું લખેલું આપ્યું છે square of smaller number, બરાબર ને ru square of smaller number is એટલે is equal to 8 times, તો અહીંયા 8 અને larger number એટલે x. ખૂબ જ સમજવા જેવી વસ્તુ છે અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ રીતે સમમાં કોઈ દમ નથી પણ જે ફોર્મેશન છે એની અંદર થોડું મગજ વાપરવાનું છે. Repeating again, when I read this line, the square of the smaller number is 8 times the larger number, I can sense that the value of smaller number is dependent upon larger number. So let us assume that larger number is x. હવે આ લાઈનને આપણે મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં ડિસ્પ્લે કરીએ square of smaller number, તો અહીંયા આવી જશે smaller number the whole square. is એટલે is equal to 8 times એટલે 8 into larger number એટલે x. તો smaller number નો whole square is equal to 8x. હવે આપણે અત્યારે smaller number નતો તો ભલે એમને. હવે પહેલી લાઈન વાંચીએ. difference of squares of two numbers is 180. right? તો difference એટલે minus કોનો ડિફરન્સ બંને નંબરનો સ્ક્વેર, તો ડેફિનેટલી લાર્જર નંબરનો સ્ક્વેર માઈનસ સ્મોલર નંબરનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180. આવડી આ લાઈન આપણે મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ. ડિફરન્સ એટલે આ રહ્યું કોનો ડિફરન્સ બંને નંબરના સ્ક્વેરનો, તો લાર્જર નંબરનો સ્ક્વેર માઈનસ સ્મોલર નંબરનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180. વોટ ઇઝ લાર્જર નંબર? ઇટ ઇઝ x અને x નો અહીંયા શું થઈ જશે સ્ક્વેર. સ્મોલર નંબરનો સ્ક્વેર તો ઓલરેડી 8h છે જ. હવે અમુક લોકો છે ને અહીંયા 8h નો બી હોલ સ્ક્વેર કરે છે. બુદ્ધિ વાપરો. લાર્જર નંબર h છે એની વેલ્યુ એમ તો એનો હોલ સ્ક્વેર કરવો પડશે. સ્મોલર નંબરનો હોલ સ્ક્વેર તો ઓલરેડી તમારી પાસે છે, માત્ર 8h એમ મૂકવાનું છે. રાઈટ? અને અહીંયા ધ્યાન રાખજો, અહીંયા h ની બાજુમાં 2 લખ્યું ની બાજુમાં નહીં, અહીંયા ઉપર આવશે h નો સ્ક્વેર છે. રાઈટ? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. બરાબર, થોડું આપણે લખી આપીએ. અહીંયા 2 નહીં આવે. Yes, black color behind this. Right? H square minus 8h is equal to 180. 180 આ બાજુ આવે તો minus 180. Now then you can use quadratic formula or simply you can do factorization also. 1 into minus 180 એટલે minus 180 તો એક ફેક્ટર પ્લસ બીજો ફેક્ટર માઇનસ. રાઈટ? minus 180 ના બે એવા ફેક્ટર પાડો તો વચ્ચે ડિફરન્સ આવી જાય 8, તો ડેફિનેટલી 18 અને 10. બરાબર ને? 18 into 10 કરો તો 180 આવે અને 10 માંથી 18 માઈનસ કરો તો minus 8h આવી જશે. તો minus 8h ની જગ્યાએ આવશે 10h minus 18h. રાઈટ? 10h minus 18h. બંનેમાં h કોમન છે તો h plus 10 અહીંયા આવ્યું તો અહીંયા બી આવવું જ જોઈએ. આને અને આને સેમ બનાવવા માટે minus 18. Now we get h minus 18 into h plus 10 is equal to 0. Either first one is 0 or second one is 0. So if h plus 10 is 0, h is equal to minus 10, which is not possible. બરાબર ને? પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હોવો જોઈએ આપણી પાસે. અને હજી એક રીઝન તમે કહો શું કામ અહીંયાથી પોઝિટિવ નથી લેવો, ચલો તો બી અહીંયા minus 10 શું કામ પોસિબલ નથી? એકવાર વિચારીને જુઓ ખાલી. જસ્ટ થિંક વન ટાઈમ. એકવાર વિચારીને જોજો કે અહીંયા minus 10 શું કામ પોસિબલ નથી.
બીજું આપણી પાસે છે h - 18 is equal to 0. So if h - 18 is 0, h is equal to 18. રાઈટ? હવે અહીંયાથી પોઝિટિવ નંબર નથી લખેલો, છતાં હું કહું છું કે h ની વેલ્યુ -10 પોસિબલ નથી, નોટ પોસિબલ. વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ? એકવાર વિચારીને જોજો, જસ્ટ થિંક ફોર વન ટાઈમ, અને મને કહેજો કે સર આના લીધે આપણે નેગેટિવ અહીંયા લઈ શકતા નથી, કે -10 પોસિબલ નથી. Now h is 18, it is larger number. Fine, so larger number is equal to h is equal to 18. Smaller number, right? So smaller number નો whole square is equal to 8h આપેલો છે. h ની જગ્યાએ આપણે 18 મૂકી દઈએ, 18 8 144. તો સ્મોલર નંબર નો હોલ સ્ક્વેર શું છે? 144. સ્મોલર નંબર નો હોલ સ્ક્વેર આપણને શું મળી ગયો છે? 144. તો સ્મોલર નંબર શું મળી જશે? આઈધર 12 ઓર -12. તો 12 નો સ્ક્વેર બી 144 થાય અને -12 નો સ્ક્વેર બી 144 થાય. Both of them are possible. Right? I hope you don't have any doubts over here. Fine? આ -10 શું કામ ન લઈ શકીએ, નોટ પોસિબલ, એ તમારે મને કહેવાનું છે. ન સમજાય તો મને ફોન કરીને પૂછી શકો છો. Please pause the video and write this in your CW. Next is number 8. A train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. આવો ક્વેશ્ચન આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોયેલો છે કે ટ્રેનની કોઈ નોર્મલ સ્પીડ હતી, એ સ્પીડની અંદર આપણે હવે થોડો વધારો કરીએ છીએ તો આટલો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવા માટેનો ટાઈમ ઘટી જશે. we have to find the speed of the train. તો આપણી પાસે ટ્રેનની સ્પીડ છે નોર્મલ વાળી, અને એક કે જેની અંદર આપણે 5 વધારી દઈએ છીએ. let us compare both the scenarios. let the original speed of train be x, અને એ તો આપણી પાસે આવી જશે ન્યૂ સ્પીડ. if the speed had been 5 kilometers per hour more, so new speed will be x plus 5 kilometers per hour. right? distance કેટલો છે? 360 kilometers. fine, speed is equal to distance upon time. speed ની જગ્યાએ આવી જશે x, distance ની જગ્યાએ આવી જશે 360. time will be kept as it is. time સામે જાય તો 360 આવી જશે નીચે. મતલબ જ્યારે ટ્રેનની સ્પીડ x હોય, ડિસ્ટન્સ હોય 360 કિલોમીટર્સ, તો ત્યારે ટાઈમ કેટલો લાગશે? 360 upon x. હવે આપણે સેકન્ડ કેસ લઈ લઈએ. the new speed of the train is h plus 5. right? new speed of the train is h plus 5, 5 more. distance હજી 360 છે. now I will write new speed is equal to new distance, sorry, distance upon new time. new speed ની જગ્યાએ આવી જશે h plus 5, distance will be 360, new time will be kept as it is. આ new time અહીંયા સામે જશે તો h plus 5 નીચે આવશે. ખૂબ જ સિમ્પલ છે. તમારી સ્પીડ h હતી ત્યારે તમને ટાઈમ આટલો લાગતો હતો 360 upon x. તમારી સ્પીડ h plus 5 થઈ ગઈ તો હવે તમને ટાઈમ આટલો લાગે છે 360 upon h plus 5. શું લાગે છે? ત્યાં વધારે ટાઈમ લાગશે, અહીંયા વધારે ટાઈમ લાગશે, કે અહીંયા વધારે ટાઈમ લાગશે? ડેફિનેટલી here more time will be required. why? because the speed is less. here less time will be required. why? because the speed is more. right? now you can understand. બંને ટાઈમમાં કેટલો ગેપ છે? 1 hour નો. મતલબ આની અંદર જેટલો ટાઈમ લાગતો હોય એના કરતા અહીંયા 1 કલાક ઓછી લાગે છે. so we can write old time minus new time is equal to 1 hour. old time means this one, આમાં વધારે સમય લાગે છે. new time means this one, આમાં ઓછો સમય લાગે છે. અને ગેપ કેટલો છે? 1 hour. વેલ્યુ મૂકો. old time is 360 upon h, this is 360 upon h plus 5. 360 કોમન કાઢી લ્યો. અહીંયા ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન, h plus 5 into 1 is h plus 5, h into 1 is x. right? 360 પેલી બાજુ વયું છે ડિવિઝનમાં. ક્લિયર? આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થયું, આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થયું, બંને અંદરો અંદર મલ્ટીપ્લાય થયા. પ્લસ h and minus h will cancel each other. right? હવે ઉપર વયદું 5, નીચે આવી જશે h square plus 5h, અહીંયા 1 upon 360. 360 will multiply with 5, h square plus 5h will multiply with 1. 360 into 5 is 1800, ઓલી બાજુ જાય તો -1800. આપણી પાસે આવી જશે h square plus 5h minus 1800 is equal to 0. right? આ આવી ગઈ આપણી પાસે ઇક્વેશન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધીસ સમ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આને ઇમ્પોર્ટન્ટમાં ઠીક કરજો. બીજું, અહીંયા સુધી તમે પહેલા લખી લ્યો.
અહીંયાથી હવે આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન ઓર ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલાથી આને આગળ સોલ્વ કરશું. Let us solve this with the help of factorization. X square plus 5x minus 1800. 1 into minus 1800 is minus 1800. વચ્ચે પ્લસ છે તો એક ફેક્ટર પ્લસ આવશે, બીજો ફેક્ટર માઇનસ આવશે. 1800 ના એવા ફેક્ટર પાડો તો આપણને મળે 5 સમ તરીકે. Now look over here. 1800 બરાબર ને, એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ 180 into 10. 180 નું આપણે લખી શકીએ 90 into 2 અને અહીંયા હજી 10. 10 2 are 20. 90 minus 20 કરો તમને 5 મળતો નથી, હજી 90 ના પાર્ટ પાડો. 90 એટલે 45 into 2 અને અહીંયા તો 20 હતો જ. Now 20 2s are 40 અને આ છે 45. 45 માંથી તમે 40 માઇનસ કરો તમને શું મળી જાય? 5. So your two factors are 45 and 40. Fine. I hope you don't have any doubts over here. All right. So let us move ahead. 5x ની જગ્યાએ આવી જશે 45x minus 40x. બંનેમાં x કોમન છે, અંદર x plus 5. અહીંયા સોરી x plus 45. અહીંયા બી x plus 45 કોમન લેવું પડશે. આને અને આને સેમ બનાવવા માટે અહીંયા આવી જશે minus 40. Again બંનેમાં x plus 45 છે અને પેલું શું છે? x minus 40. Right. So either first bracket is 0. એની અંદર આવે છે x ની વેલ્યુ minus 45 which is not possible. Second is 0. ત્યાં આવી જાય છે x is equal to 40 which is possible. So original speed of train is 40 kilometers per hour. અહીંયાથી બિલકુલ સિમ્પલ બની જાય છે. ફેક્ટરાઇઝેશન ન ફાવતું હોય તો ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરજો. ક્લિયર? પ્લીઝ pause the video and write this in your CW. Next is example number 15. Right? Please mark this as very, very, very important sum. Such questions are asked in exams. Right? A motorboat whose speed is 18 kilometers per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream. સમજો. સૌથી પહેલા તો આને તમે થર્ડ ચેપ્ટર સાથે બહુ કમ્પેર ન કરતા. થર્ડ ચેપ્ટરમાં શું હતું તમને સમજાવું છું. ચેપ્ટર 3 માં શું હતું? અપસ્ટ્રીમ પ્લસ ડાઉનસ્ટ્રીમ. આ બંનેના અલગ અલગ ડિસ્ટન્સ આપવામાં આવ્યા હતા. ચેપ્ટર 4 જે આપણે અહીંયા ભણીએ છીએ એમાં શું છે? આમાં અપસ્ટ્રીમ એ તો આખો અલગ કન્સેપ્ટ છે, ડાઉનસ્ટ્રીમ એ તો આખો અલગ કન્સેપ્ટ છે. અહીંયા આપણે શું જોતા હતા? અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ ની એક કન્ડિશન આપી હોય, વળી પાછી અપ અને ડાઉન ની બીજી કન્ડિશન આપી હોય. આ આપણા માટે કેસ 1 બની જતો હતો, આપણા માટે કેસ 2 બની જતો હતો. અહીંયા કેસ 1 એટલે માત્ર અપસ્ટ્રીમ, અહીંયા કેસ 2 એટલે ઓન્લી ડાઉનસ્ટ્રીમ ઓર વાઇસ વર્સા. રાઈટ? અહીંયા બંને કેસમાં અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ. અહીંયા ગમે તે એકમાં અપસ્ટ્રીમ ને બીજામાં ડાઉનસ્ટ્રીમ. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ડિફરન્સ. રાઈટ? ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝડ. Let me erase this. Yes. હવે ગમે તે હોય, મેં તમને એક વસ્તુ શીખવાડેલી હતી કે જેવો અપસ્ટ્રીમ ડાઉનસ્ટ્રીમ વાળો સમ આવે અમુક વસ્તુ ફિક્સ હોય. રાઈટ? અહીંયા આપણને મોટર બોટની સ્પીડ આપી દીધી છે 18 કિલોમીટર પર આવર અને ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? સ્પીડ ઓફ ધ સ્ટ્રીમ. તો આપણે સ્પીડ ઓફ ધ સ્ટ્રીમ ને લઈ લઈએ x અને સ્પીડ ઓફ ધ બોટ ઇન સ્ટીલ વોટર ને લઈ લઈએ આપણે 18. તમે યાદ કરો ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર બંને વસ્તુ અનનોન હતી. સ્પીડ ઓફ ધ બોટ બી ગોતવાની હતી, સ્પીડ ઓફ ધ સ્ટ્રીમ બી ગોતવાની હતી. અહીંયા યુ હેવ ટુ ઓનલી ફાઇન્ડ સ્પીડ ઓફ ધ સ્ટ્રીમ. બીજું ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર આપણે ઉપર વાળાને x લેતા, નીચે વાળાને y લેતા. અહીંયા કન્ફ્યુઝ ન થતા. અહીંયા આપણે આવડું આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો એને આપણે x લઈએ છીએ અને સ્પીડ ઓફ બોટ તો આપણને આપી જ છે 18. રાઈટ? બટ આના પછીનો સ્ટેપ ખૂબ જ ક્લિયર હોવો જોઈએ. તરત જ જરૂર પડવાની હોય કે ન પડવાની હોય, બે સ્પીડ તમને આપી છે અને તરત જ એમાંથી તમારે બે સ્પીડ ગોતી લેવાની. તો એક તો અપ સ્ટ્રીમ સ્પીડ ગોતી લેવાની અને બીજી ડાઉન સ્ટ્રીમ સ્પીડ ગોતી લેવાની. આ મેં તમને ચેપ્ટર નંબર 3 માં બી શીખવાડેલું છે. રાઈટ? વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ સ્પીડ ઓફ બોટ. ખાલી બોટની સ્પીડ 18. આ શું છે? સ્પીડ ઓફ સ્ટ્રીમ. બરાબર છે? હવે આપણે ગોતશું અપસ્ટ્રીમ સ્પીડ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ. અપસ્ટ્રીમ એટલે
બોટ અને સ્ટ્રીમ બંને ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જાય છે. આ મેં તમને એનિમેશન થી પહેલા સમજાવેલું છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય અપસ્ટ્રીમ? અપસ્ટ્રીમ મીન્સ આજે તમારી બોટ છે એને જવું છે આગળ, અને તમારું જે રિવર છે, જે વોટર છે, જે સ્ટ્રીમ છે એને જવું છે પાછળ. તો બોટની આગળ જવાની સ્પીડ કેટલી છે? 18, અને સ્ટ્રીમ તો એની સામે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આવે છે, તો એના -h થશે. તો 18 - h is your upstream speed. હા, what is downstream? ડાઉનસ્ટ્રીમ શું થશે કે ભાઈ બોટને આગળ જવું છે 18 ની સ્પીડથી, અને સ્ટ્રીમને બી એ જ ડાયરેક્શનમાં જવું છે h ની સ્પીડથી. તો બંનેની કમ્બાઇન્ડ ઇફેક્ટ આવશે અને મારી ટોટલ સ્પીડ કેટલી થઈ જશે? 18 + h. અપસ્ટ્રીમમાં હંમેશા જેટલી સ્પીડ હોય એના કરતા ઓછી ઇફેક્ટ આવે. ઓરિજિનલી બોટની સ્પીડ 18 હતી, પણ એમાં આટલી કપાઈ જશે, સામેથી સ્ટ્રીમ આવે છે એટલે. ડાઉનસ્ટ્રીમમાં હંમેશા બોટની જે સ્પીડ હોય એના કરતા વધારે ઇફેક્ટ જોવા મળશે. શું કામ? બંનેની ડાયરેક્શન સેમ છે. So upstream is 18 - h, downstream is 18 + h km/h. Fine, I hope you don't have any doubts over here. હવે આપણે જે હમણાં સમ કર્યો ને થોડીક વાર પહેલા એક્સરસાઇઝ 4.3 નો, એના જેવું સેમ અહીંયા થશે. કાંઈ એટલે કાંઈ બહુ જાજો ફેરફાર એની અંદર છે નહીં. રાઈટ, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. સમજો એને આરામથી. ડન. શું કહે છે આ ભાઈ? The boat takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream. મતલબ બોટ છે ને સરખો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે. જ્યારે એને અપસ્ટ્રીમ જવું હોય છે ત્યારે બી 24 કિલોમીટર્સ જ ટ્રાવેલ કરે છે, જ્યારે એને ડાઉનસ્ટ્રીમ જવું છે ત્યારે બી 24 કિલોમીટર્સ પર આર જ ટ્રાવેલ કરે છે. પણ અપસ્ટ્રીમની અંદર ડાઉનસ્ટ્રીમ કરતા ઇટ ટેક્સ 1 hour more. એટલો જ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવા માટે અપસ્ટ્રીમની અંદર સમય વધારે લાગે છે, ડાઉનસ્ટ્રીમની અંદર સમય ઓછો લાગે છે. સીધી વસ્તુ છે. અહીંયા ટાઈમ શું કામ વધારે લાગે છે? સ્પીડ ઓછી છે. અહીંયા ટાઈમ શું કામ ઓછો લાગે છે? સ્પીડ વધારે છે. સો અગેન બધી વાર્તા ફરીને ક્યાં આવી ગઈ? ટાઈમ ઉપર. તો જેમ આપણે પેલાની અંદર ન્યૂ ટાઈમ ને ઓલ્ડ ટાઈમ ગોતીએ છીએ, એવી રીતના અહીંયા આપણે ટાઈમ ટેકન ફોર અપસ્ટ્રીમ અને ટાઈમ ટેકન ફોર ડાઉનસ્ટ્રીમ ગોતવું પડશે. એના માટે આપણે સિમ્પલી સ્પીડની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું. સૌથી પહેલા અપસ્ટ્રીમ માટેની વાર્તા કરીએ તો અપસ્ટ્રીમની સ્પીડ અને ડિસ્ટન્સ, રાઈટ? ડિસ્ટન્સ કેટલો છે? 24 કિલોમીટર્સ. સ્પીડની ફોર્મ્યુલા ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. હવે વાત કોની છે? અપસ્ટ્રીમની. અપસ્ટ્રીમની સ્પીડ કેટલી છે? 18 - h. ડિસ્ટન્સ કેટલો છે? 24. ટાઈમ વયો જશે સામે, તો આપણી પાસે આવી જશે 24 * 18 - h. What is this? This is the time taken to travel upstream at this velocity 18 - h. પાછું રિપીટ કરું છું, રાઈટ? એક વસ્તુ તમે વિચારી લો, તમે એક બોટ લઈને બેઠા છો. એ બોટ લઈ અને તમારે રિવરની સાથે એકવાર જવું છે ને એકવાર રિવરની અગેન્સ્ટ જવું છે. બંને વખતે તમે ડિસ્ટન્સ સેમ જ ટ્રાવેલ કરો છો. તો એકવાર તમને ટાઈમ વધારે લાગશે, એકવાર તમને ટાઈમ ઓછો લાગશે, બીકોઝ તમારી જવાની અને આવવાની વેલોસિટી અલગ અલગ છે. રાઈટ? સપોઝ આપણે અપસ્ટ્રીમની વાત કરીએ તો ડિસ્ટન્સ કેટલો છે? 24 કિલોમીટર્સ. અપસ્ટ્રીમની સ્પીડ મારી પાસે છે 18 - h. આને હું સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમમાં મૂકું તો મને ટાઈમ મળી જશે. આ જે ટાઈમ છે એ શું છે? ઇટ ઇઝ ધ ટાઈમ ટેકન ટુ ટ્રાવેલ અપસ્ટ્રીમ. સેમ મેથડથી આપણે ડાઉનસ્ટ્રીમ કરીએ, ત્યાં બી આપણો ડિસ્ટન્સ 24 છે. Again I will use the same formula, but this time the speed will be 18 + h. ટાઈમ સામે ગયો, 18 + h નીચે આવી ગયો, but this time is downstream time. સીધી વસ્તુ છે. હંમેશા ડાઉનસ્ટ્રીમ જર્નીની અંદર ટાઈમ ઓછો લાગશે, અપસ્ટ્રીમ જર્નીની અંદર ટાઈમ વધારે લાગશે. રાઈટ? હિયર more time is required. Here less time is required. Why? Because here speed is more. Here speed is less, provided that the distance traveled is same in both the cases. જો બંનેમાં ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ અલગ અલગ હોય તો પછી આવું કંઈ આપણે સ્પષ્ટતાથી કહી શકતા નથી. બટ જો બંને સમયે તમારો ડિસ્ટન્સ સેમ હોય તો પછી ડેફિનેટલી અપસ્ટ્રીમમાં સમય વધારે લાગશે, ડાઉનસ્ટ્રીમમાં સમય ઓછો લાગશે. આ ટાઈમ અને આ ટાઈમની વચ્ચે ગેપ કેટલો છે? 1 hour. બરાબર ને?
સો આ બંનેમાંથી મોટી વેલ્યુ કઈ છે અપસ્ટ્રીમની, નાની વેલ્યુ કઈ છે ડાઉનસ્ટ્રીમની. વી કેન રાઇટ ધેટ અપસ્ટ્રીમ ટાઈમ માઇનસ ડાઉનસ્ટ્રીમ ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. વેલ્યુઝ ઇનપુટ કરીએ. અપસ્ટ્રીમ ટાઈમમાં આવી જશે 24/18 માઇનસ એક્સ, બાજુમાં આવી જશે 24/18 પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. 24 કોમન આવી જશે, સામે વયો જશે 18 પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ 1, 18 માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ 1, વચ્ચે આવી જશે માઇનસ, નીચે બંને મલ્ટીપ્લાય થશે. બ્રેકેટ ઓપન કરીએ તો આ બંનેની સાઇન ચેન્જ થશે એન્ડ હિયર પ્લસ એક્સ પ્લસ 18 and minus 18 will get cancelled. નીચે આપણી પાસે a પ્લસ બી અને a માઇનસ બી ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય થાય છે તો આપણે લખી શકશું a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. a ની જગ્યાએ 18 છે તો 18 સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. ઉપર x પ્લસ એક્સ gives us 2x. નીચે 18 નો સ્ક્વેર 324 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ 1/24. 24 આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, આવડું આ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો 24 2s are 48x. માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આ બાજુ લઈ આવો પ્લસ થઈ જશે, 324 આ બાજુ લઈ આવો માઇનસ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ધેટ વી હેવ. હવે કંઈ નથી કરવાનું, આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાની છે, પણ અહીંયા સુધી પહોંચવું એ થોડીક મોટી વાત છે. બુદ્ધિ ચલાવવાની છે, બોખતાની બાતી મેળ નહીં આવે. અને હા, આટલું સમજાવ્યા પછી બીજો ન સમજાતું હોય તો ટેન્શન નહીં લેવાનું, પૂછવાનું ફોન કરીને, ઘરે આવીને મળી લેવાનું એવું હોય તો. બટ પૂછજો, એમને એમ લખી નાખતા નહીં પ્લીઝ. રાઈટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ધીસ મચ, then we shall solve this equation. So let us now write the equation over here. X square plus 48x minus 324. 1 into minus 324 gives us minus 324. One factor will be plus, another will be minus. બરાબર ને, જે મોટો ફેક્ટર હશે એની સાઇન કેવી આવશે? પ્લસ આવશે. 54 into 6 કરીએ તો 324 આવી જશે અને 54 minus 6 કરીએ તો 48 આવી જશે. તો we will write 54x minus 6x. Simply take x common, x plus 54 અહીંયા બી કોમન આવશે, બંનેને સેમ બનાવવા માટે minus 6. x plus 54 into x minus 6 is 0. આને લઈએ પહેલા તો x ની વેલ્યુ minus 54 આવશે, which is not possible. આને લઈએ તો x minus 6 is 0, so x is equal to 6. Simply we have x is equal to 6. So speed of the stream, not motorboat. Right, અહીંયા આવી જશે speed of stream is equal to 6 kilometers per hour. Right, મોટરબોટની સ્પીડ તો ઓલરેડી આપેલી છે. We end up over here. આના પછીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોશું, જે તમને સન્ડેના મળશે. સન્ડે કોઈ પણ જાતની રજા નથી. રાઈટ, હોમવર્કની અંદર sums done today, જેટલા બી સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ છે, they should be written 2 times in your rough book. Fine. CW માં કોઈ હોમવર્ક કરવાનું નથી. પ્લીઝ આ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. So we end up over here. Thank you very much. Goodbye.